जय जगन्नाथ मु मानसी मिश्रा आपण को स्वागत करुछि गोविंद दास को द्वारा रचित अमावास्यार चंद्रर तृतीय भाग को। रात्रिर आलोक संपर्कर हीनतार कठोरीटा क्षुद्र मन हेउथला। वर्तमान जना पड़िला एटा विस्तीर्ण। नीरा रेडियोग्राम रो स्विचटा ऑन करी सुनिले खंडे फरासी गीतर रेकर्ड। गत रात्रि ठारू सजा होई रखा होइतिला रेकर्ड प्लेयर उपरे। पाखरे राइटिंग टेबुल उपरे अनेक किसमर नुआ बही सब खेला होई पड़िछि। टेबुल ड्रॉयरटा को टाणी आनी देखिले सेथिरे अनेक नारी को फोटो। जापानी आंग्लो इंडियन देशी नारी सब अर्ध उलग्न अवस्था फोटो पछुआड़े सेमानंकर संतक सेथिरे किछि किछि लेखा होइछि सेमानंकर निजर हस्ताक्षर रे। कबाटरे आघात हला। नीरा दरजा खोलिले। सुसज्जित बेहेरा आसी रूपार ट्रे उपरे खंडे खबर कागज खंडे मैगजीन गोटे पट आउ दुईटा चा कप थई देई गले। पट और कप उपरे चीना ड्रागन रो चित्र अंका होइछि। ट्रेर गोटाए कण को गोटाए गोलाप फूल। बेहेरार मुंडरे धला टोपी ऊपर नाली रिबन अंटारे नाली फिता बकलिस भितरे बंधा होइछि। धड़ा बेकचिपा कट उपरे पितलर बोताम सब चिक चिक करुथाए। बेहेरा सलाम देई पचारिला, मेम साहेब ब्रेकफास्ट? नीरा कहिले, साहेब बाथरूम रु आसबा पर्यंत अपेक्षा करिबी। सलाम जणाई बेहेरा कठोरी निर्गत हैला। काउल बाथरूम रु आसिले सुसज्जित होई। कला पैंट कला कट छाती पकेट रे धड़ा सिल्क रुमाल कला जोता धड़ा जामा उपरे सुंदर एक लंडन टाए। ट्रे पाख को आसी गोलाप फुलटी को कट रो उद्दिष्ट कणारे खसिले। नीरा आड़ को मुह बोलाई पचारे, ब्रेकफास्ट? नीरा कहिले, मोर अभ्यास नहीं एते सकाळू। तुमे जदि चाहो मु अपेक्षा करिबी तुमरो खाइबा शेष पर्यंत। उपहास स्वर रे काउल कहिले, बिना फीस रे अपेक्षा करिबो? अपेक्षा पाई चार्ज करू नाही, सेटा जीवन रो अंग। सबु बेले हमको अपेक्षा करिया पाई पड़े। उत्तर रे कहिले मिस नीरा। ताहाले चलो। दुहे बाहरी पड़िले तळ महला को। ड्राइवर आसी सारलाणी। गाड़ी रे बसिले मिस्टर काउल आ मिस नीरा। सेते बेलकु रविवार रो सूर्य कलिकता सड़क को उज्जवल करुथाए। प्रथमे नीरा पचारले, कुआडे वर्तमान जीवा? चर्च को। तुमे कोन ख्रिस्टियन? बोध हुए नुहे, तेबे पिला दिनरु मिशनरी स्कूल ले पढ़िछि। चर्च रो म्यूजिक खूब भलो लागे, विशेषतः रविवार सकाळर शांत गभीर पियानो म्यूजिक। सुन, तुमर जीवार स्थान मते देखाया पई जदि लज्जित हेउथाओ ताहाले मते प्रथम रे चर्च रे छाड़ी देई ए गाड़ी तुमको नै जीवो तुमर निर्देश मुताबक। नीरा सामान्य क्षुब्ध होई कहिले, अनायासरे कोन कठिन कथा कहिबार दक्षता खूब अछि, स्वीकार करूछि। वाक्य पूर्ण हेउ हेउ काउल कहिले, आउ मते स्वीकार करिबो जे मु लॉजिकल किछि अबांतरर प्रश्रय दिए नाही कथारे बा कार्य। तुमे जानिथिबो बोध हुए कोनोसी विचक्षण लोकंकु इच्छा मते परिचालना करिवा पई जे कोनोसी नारी पक्षरे संभव, किंतु निर्बोध व्यक्ति को नियंत्रण करिवा विचक्षण नारी पक्ष भी असमर्थ। आउ तुमे विचक्षण सेतिकी जहा सांत्वना। नीरा अनाइले काउल को आड़कू। काउल उपभोग कले नीरा को बुद्धिमता। कलिकता सहरटी रविवार सकाळे गोटे सद्य जाग्रत शिशु परी मने हुए, कमल निर्विकार। चर्च सामने गाड़ी पहुंचला। ड्राइवर गाड़ीर दरजा खोलीदेला नीरा पटु। नीरा गाड़ी ओह्लाइले। आर कड़ू ओह्लाइले काउल। नीरा पाखकु जाई विदायर भूमिका आरंभ कले। नीरा काउल को अन्य किछि कहिबार कौनसी सुजोग न देई पचारले, एहा भितर को मु जाई परिबी? परिचित लोकंक पाखरे तुमे अपमानित हेबो नाही तो? ना, जे मते जाने मोर समुदाय रूप को चिन्हे। कहा पाखरे कौनसी कार्य पई किछि कैफत देबा को नाही मो जीवन रे। ता छडा मु तो किछि अन्याय करी नाही, कहा इच्छा विरुद्ध रे किछि करी नाही। मु उपभोग करिछि, तुमे जीविका करिछो। क्वाइट्स स्वीकार करूछि, तुमे लॉजिकल। तुमरो शिक्षा कोन? तुम परी लोकंकर भाषा बुझिबा पई यथेष्ट। भीतर को आस, निर्देश देले काउल। सेते बेलकु चर्च रो सर्विसिंग आरंभ होई गलानी। पछ पाखर बेंच रे दुई जण बसिले। फादर शर्मन देले। शेषरे समस्ते कहिले आमेन। मुंड नत करी प्रणाम जणाइले अन्य समस्ते, काउल और नीरा व्यतीत। चर्च तरफ चांदा मगा हैला। काउल 50 टंका देले। बड़ बड़ खिलाण कांथर चारिकड़ रे बाइबल रे वर्णित विषय वस्तुर चित्रण, जीशुଙ୍କର कुशबिद्ध शरीर, पाद्री भाषा, समवेत जनतार निवेदन नीरा मन उपरे गोटे कमल प्रलेप देउथाए। सचेतन भावरे कौनसी मंदिर चर्च मस्जिद जीवा अनेक वर्ष भितर एई बोध हुए तांकर प्रथम। भाविले जे जहा करूचंती सेथि पई कोन क्षमा चाहिबे जीशुଙ୍କ पाखरु। ए पाद्री जरिया रे किछि ठीक करि पाले नाही। समय मध्य अल्प, कौनसी सिद्धांत नेबा परिस्थिति संभव नुहे। चर्च रु बाहरी गाड़ी रे पुणी बसिले दुई जण। तुमे कोन प्रत्येक रविवार दिन चर्च आस? ना,
ଯେଉଁଦିନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ନଥାଏ ଆଜି ପରି। ଗାଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ନୀରା ତାଙ୍କ ଘର ଠିକଣାରେ। କାଉଲ ନୀରାକୁ ଚାହିଁଲେ। ତାହେଲେ ତୁମର ଏ ସାହସକୁ ଯୀଶୁକୁ ଦାନ ବୋଲି ମନେ କରିବା ପାଇଁ ହେବ? ଲଜ୍ଜା ବେଶ୍ୟାର ଅଳଙ୍କାର ନୁହେଁ, ତଥାପି ମାମୁଲି ସମୟ ପାଇଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ମାନ ଚାହେଁ। ପବିତ୍ର ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ନାରୀତ୍ୱର ସମର୍ପଣର ପ୍ରତିଦାନ। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଖଣିଜର ସମସ୍ତ ସୁନା ମଧ୍ୟ ତାର ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତିପୂରକ ନୁହେଁ। ନୀରାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭାତରେ ଯଦି ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ ବୁଲିଯାଉ ତାହେଲେ ତୁମର ଆପତ୍ତି ଅଛି? ନୀରା କହିଲେ, ମୋତେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଅବଶ୍ୟ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କାଉଲ ହସି ହସି ତଥାସ୍ତୁ ଜଣାଇଲେ। ଗାଡ଼ି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳକୁ ଚାଲିଲା। ତୁମେ କେବେ ପ୍ରେମ କରିଛ ମିସ୍ ନୀରା? ପ୍ରେମର ଆକ୍ଷରିକ ତର୍ଜମା ଜାଣେ ନା, ତେବେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେମ କରୁ। ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରେମ କରିବାର ଛଳନା କରୁ। କେବଳ ପ୍ରେମିକ ଭିନ୍ନ, ପରିସର ଭିନ୍ନ, ସମୟ ଭିନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଆମର ଅବିଚଳିତ। ଛଳନା ସ୍ୱରରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନୀରା। ଝରକା କାଚରୁ ବାହାର ରାସ୍ତାକୁ ଅନାଉଥାନ୍ତି କାଉଲ। କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ଅନେଇ ରହିଲେ ସିକ୍ତ ଆକାଶକୁ, ଗଙ୍ଗାର ଶାନ୍ତ ଧାରାକୁ। ନୀରା, ତୁମର ଅନେକ ଗର୍ବର ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ଇତିହାସରେ। ଯୀଶୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଛ? ନାମ ଶୁଣିଛି ମାତ୍ର, ନୀରା ଜଣାଇଲେ। ଜାଣିଛ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ମାଡ଼ିଲେନାଙ୍କୁ? ସେ ମଧ୍ୟ ଗଣିକା ଥିଲେ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ନାମରେ ଧର୍ମ ମନ୍ଦିର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୁଣି ଅମ୍ବାପଲ୍ଲୀଙ୍କୁ ଜାଣିଛ, ଯାହା ପାଇଁ ଦିନେ ବୁଦ୍ଧ କାଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ଅବଜ୍ଞା କଲେ ରାଜାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଅମ୍ବାପଲ୍ଲୀଙ୍କ ପ୍ରାସାଦର ଆତିଥ୍ୟ, ଭକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ ମାଂସ। ନୀରା ଅନାଇ ରହିଲେ କାଉଲଙ୍କ ମୁହଁକୁ। ମୁଁ ଯଦି ଯୀଶୁ ବା ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁମକୁ ସଦ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ତୁମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନୁହଁ, କିମ୍ବା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅହଲ୍ୟା ନୁହେଁ। ତୁମେ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଚାହେଁ ନାହିଁ। କାଉଲ ସାହେବ, ମୁଁ ଅଭିଶପ୍ତା ନୁହେଁ, ମୁଁ ବ୍ୟବସାୟୀ। ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରୁ କରୁ ଜୀବନକୁ ମୁକାବିଲା କଲି। ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ହେଲେ ରୁଗ୍ଣ ମାତା, ବୃଦ୍ଧ ପିତା, ସଂସାରର ଦାୟିତ୍ୱ। କଲିକତାରେ ନିଃସ୍ୱ ଦରିଦ୍ର ଜୀବନ। ଏ ବୋଝକୁ ଜୀବନ ସଡ଼କରେ ବହିବା ପାଇଁ କାହାରି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲି ନାହିଁ। ସମାଜର ଚାରି ଚୌହତି ଭିତରେ ସ୍କୁଲର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେଇ ବାହାରିଲି ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଦୁଃଖ ଅଭାବର ଦୈତ୍ୟ ସହିତ। ହେଲି ଟାଇପିଷ୍ଟ, ହେଲି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ହେଲି ସେଲ୍ସ ଗାର୍ଲ। ଟାଇପିଷ୍ଟର ରୋଜଗାର ମାମୁଲି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଉପହାର ଦେଲେ, ଅନେକ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଲେ ମୋତେ ରଠାର ସାହେବଙ୍କ ପରି। ଦିନେ ମୋ ହାତ ଧରି ପକାଇ କହିଲେ, ଏ କମଳ ଅଙ୍ଗୁଳିର ପ୍ରହାର ପାଇ ଟାଇପ୍ ମେସିନ୍ଟି ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି। ମୋ ପାପୁଲିକୁ ତାଙ୍କ ଗାଲ ଉପରେ ଚାପି ଧରିଲେ। ଆର ହାତରେ ସତ୍କାର କଲି ତାଙ୍କର ଗାଲରେ ଚାପଡ଼ାଟିଏ ମାରି। ବିଦାୟ ନେଲି ସେଠୁ। ହେଲି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସହରର ସ୍କୁଲରେ। ସେଠାରେ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିର ସଭାପତି ମୋତେ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କର ମାତୃହୀନ ପୁତ୍ରଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ ଟ୍ୟୁସନ ପାଇଁ। ଦିନେ ରାତିରେ ପୁତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦେଖେ ସ୍ୱୟଂ ପିତାଙ୍କୁ। ଦରଜ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଆରମ୍ଭ କଲେ ମୋ ଶରୀର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ମୁଁ ପ୍ରତିରୋଧ ଜଣାଇଲି। କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହେଲେ ପିତୃଦେବ, କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହେଲି ମୁଁ। ଶେଷକୁ ଆସିଲି ସେ କେମିଷ୍ଟ ଦୋକାନର ସେଲ୍ସ ଗାର୍ଲ ହୋଇ। ଆସିଲେ କଷ୍ଟମର ମାନେ, ଆସିଲେ ଦୋକାନ ମାଲିକଙ୍କ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ ପୁତ୍ରଗଣ ଆଉ ତାଙ୍କର ସହୋଦରମାନେ। ନେଲେ କ୍ଲବକୁ, ନେଲେ ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼କୁ, ନେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲକୁ। କାଉଲ ସାହେବ, ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ସତୀତ୍ୱ ଥାଏ ଅକ୍ଷତ। ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷୁଧା ରହେ ଅନିର୍ବାପିତ। ମୋତେ ଚାହିଁଲେ ଅନେକ, ଚାହିଁଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର। ଅସ୍ୱୀକାର କଲି। କ୍ରୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଏ ଜନତା। ମାଲିକଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲେ ମୋର ଏ ଉପସ୍ଥିତି, ଏ ଦୋକାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଅନ୍ତରାୟ ହେଉଛି। ଅବଶେଷରେ ସେଠାରୁ ମୋତେ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ହେଲା। ବୁଝିଲି, ମୋର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ଯାହା ଜରିଆରେ ଜୀବନକୁ ସୁସ୍ଥ ସୁଖମୟ କରିପାରେ। ଏ ସମସ୍ତ ଜଗତ ମୋଠାରୁ କେବଳ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ ମୋର ଜୀବନର ଗୋଲାପ ଫୁଲର ତକ୍ତପୋଷ ପରି କମଳ ଆଉ ସୁଗନ୍ଧମୟ ହୋଇ ଉଠିବ। ସେ ହେଉଛି ମୋ ଶରୀରର ବିନିମୟ। କାଉଲ ସାହେବ କହିଲେ, ଖୁବ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ନୀରା କହିଲେ, ଦିନେ ପାର୍କ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ର ସେ ଜର୍ମାନୀ ଏୟାର ସର୍ଭିସର ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖୁଥାଏ ସେ ଚିତ୍ର ସବୁ। କେତେ ଦେଶର କେତେ ଚିତ୍ର। ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ୍। ନ୍ୟୁ ମାର୍କେଟ ଯାଉଥାଏ। ସତ କହୁଛି କାଉଲ ସାହେବ, ସେ ମାସ ସାରା ଆମେ ପ୍ରାୟ ଉପାସ। ମା ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ, କିଛି ଭରସା ନଥାଏ। ଯେତେ ଋଣ କରିବାର କଥା ସବୁ କରିସାରିଲିଣି। ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମୁହଁ ଚାହିଁ ହେଉନାହିଁ। ମାର ପଥି ଦରକାର, ଡାକ୍ତର ଦରକାର, ଔଷଧ ଦରକାର। ତାକୁ ଏ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲେ ନୀରା। ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ରତରତ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଅଫିସରୁ ଫେରୁଥାନ୍ତି ଏକାକୀ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୋତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। ମନେ ହେଲା ବିଦେଶରୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ବମ୍ବେ ଆଡ଼ର ଲୋକ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲେ। କହିଲେ, ହ୍ୟାଲୋ।
ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜବାବରେ କହିଲି ହ୍ୟାଲୋ। କହିଲେ କଲିକତାରେ ମୁଁ ଏକାବେଳେ ନୂଆ, ମୋତେ ମୋ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କି? କହିଲି ସମୟ ମୋର ନଷ୍ଟ ହେବ, ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେଲେ ଯିବି। କେତେ? ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ। ଅଭିମାନକୁ ତାଙ୍କର ବାଧିଲା। କହିଲେ ରାତ୍ରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ 200 ଟଙ୍କା ଦେବି। ଛାତିରେ ମୋର ଚାଉଁ କରି ଲାଗିଲା। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟରେ ପରଦାଟା ଏତେ ପତଳା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନରେ 200 ଟଙ୍କା ଏକାବେଳକେ ଦେଖିନଥାଏ। ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଟ ଆକାର ଧାରଣ କରିଥିଲା ଶ୍ରାବଣର କଳାମେଘ ପରି। ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ପହଞ୍ଚେ, ମା କାକୁତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନାଏ ପଥି, ଫଳ ଆଉ ଔଷଧ ପାଇଁ। ଆଖି ଆଗରେ ନାଚିଗଲା ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟି। ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ହଁ ଭରିଲି। ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଗଲି। ବାଟରୁ ଦୋକାନକୁ ନେଇଗଲେ। କିଣିଲେ ଶାଢ଼ୀ, କିଣିଲେ ପ୍ରସାଧନର ସାମଗ୍ରୀ, କିଣିଲେ ପରଫ୍ୟୁମ୍। ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲେ ପିନ୍। ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସାଜସଜ୍ଜାରେ। ହୋଟେଲର ବଡ଼ ବଡ଼ ଆର୍ସି ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଷ୍କାର ଦିଶୁଥାଏ। ସେ ନେଳିଆ ଆଲୋକରେ ମୋର ରୂପ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି, ସତରେ କାଉଲ ସାହେବ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି ନିଜେ। ମୁଣ୍ଡରେ କେଶସଜ୍ଜା, ଆଖିରେ ରଙ୍ଗ, ଓଠରେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍, ଉନ୍ନତ ଛାତି, ଲଙ୍ଗଳା କଟି। ସେ ଶାଢ଼ୀରେ ଆବୃତ ଶରୀରରେ ମୁଁ ନୂଆ ମଣିଷ ପରି ଦେଖାଗଲି। ମୋର ଘରେ ନାଁ ଥିଲା ନିର୍ମଳା। ପ୍ରୌଢ଼ ଜଣକ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଇଂରାଜୀରେ, ତୁମର ନାଁ କ'ଣ? ମୁଁ ତାଙ୍କରି ଢଙ୍ଗରେ ସେହିପରି ଓଠ ଚିପି ଚିପି ଇଂରାଜୀରେ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ମୋ ନାଁ ମିସ୍ ନୀରା। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିର୍ମଳାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଜନ୍ମ ନେଲା ମିସ୍ ନୀରା। ମୁଁ ଚାହୁଁଥାଏ ମୋର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ସେ ବଡ଼ ଆର୍ସିଟାରେ। ରୂପ ସହିତ ନାମଟା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ମନେ ମନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲି। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ସେ ମହାଶୟ। ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ହଠାତ୍ ପଛଆଡ଼ୁ ମୋ ଦେହକୁ ଗୁଡ଼ାଇ ଧରିଲେ ଗୋଟାଏ ହାତରେ। ଆର ହାତରେ ମୋ ମୁହଁଟାକୁ ପଛକୁ ଠେଲି ଆଣି ଚୁମ୍ବନ ଦେଲେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିବାଦ କଲି। ନିର୍ମଳା ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଲା, ବାଧା ଦେଲା। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସହ୍ୟ କଲା ମିସ୍ ନୀରା। ସେ ବାହୁବନ୍ଧନକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲି। ତଥାପି ସତୀତ୍ୱ ଥାଏ ଅକ୍ଷତ। ମନେ ମନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଲି। ଭାବିଲି ପାପ ଏଇଟା, କଳଙ୍କ ନାରୀ ପକ୍ଷରେ। ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତି 10ଟା ପରେ ଦେଖିଲି ଅନେକ ଭଦ୍ରଲୋକ, ଭଦ୍ର ମହିଳା ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଇ ହୋଟେଲରେ। ଏ ମହାଶୟ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣେ ମସ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ। ତାଙ୍କ ସହିତ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ। ସିଗ୍ନାଲ ପୋଷ୍ଟ ପାଖରେ ମଟରଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ମିସ୍ ନୀରା ଚୁପ୍ ରହିଲେ। କାଉଲ ଅନାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ। ହାତଟି ପଡ଼ିଥାଏ କାଉଲଙ୍କ ବାହୁ ଉପରେ। ଗଭୀର ହୋଇଗଲେ ନୀରା। ଆଉ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ସୂତାର ଖିଅ ଯୋଡ଼ି କାଉଲ ପଚାରିଲେ, କହୁଥିଲ ସେ ରାତିରେ ଡିନର କଥା, ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି ନା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣିକାର ଏଇ ପ୍ରକାର ଗଳ୍ପ ସବୁ ଥିବ, ଅନେକ ଶୁଣିଥିବ। ବୋରିଂ ଲାଗୁଥିବ ତମକୁ, କହିଲେ ମିସ୍ ନୀରା। ନୀରା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଗଳ୍ପର ସାମଗ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଜୀବନର କଥା ଟିକେ ଅଧିକ ରୋମାଞ୍ଚକର। ତା ଛଡ଼ା ତୁମ ବର୍ଣ୍ଣନାଟି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି। କୁହ ଶୁଣିବା। ନୀରା କହିଲେ, ଅତୀତକୁ ଆଉଡ଼େଇବାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନୁତାପ ଆସେ, ତଥାପି ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟି ସ୍ୱାଦକର। କାଉଲ କହିଲେ, ଅଟ ଯେମିତି କଣ୍ଟା ଖାଏ, ତା ଓଠରୁ ଜିଭରୁ ରକ୍ତ ବାହାରେ, ତଥାପି ତାକୁ ସେ ଉପଭୋଗ କରେ। ଆହୁରି ବେଶୀ ବେଶୀ ଖାଏ। ତୁମର ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏତ ସେଇ ଧରଣର।